اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں دندار صاحب حلف اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں قرآن، اپنے جھنڈے اور اپنے آباء و اجداد کی اس تلوار کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں اپنے دین، اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائی کے راستے سے بھٹکا تو میں اپنی ہی تلوار کی تیز دھار سے کٹ جاؤں۔ پھر آئمہ خانم اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ چومتی ہیں، جس کے بعد تمام معززین باری باری اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ادھر سعدالدین کوپیک کہتا ہے کہ دیکھو ارطغرل، بہت سالوں تک تم ریاست اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر۔ گوگتو کہتا ہے کہ جناب اس نے آپ کے اٹھائے گئے ہر قدم کے آگے رکاوٹ ڈالی۔ سعدالدین کہتا ہے تو پھر آخر میں اس کا کیا انجام ہوا جو تمہارے سامنے؟ آخر اس نے اپنی قبر کھود لی۔ سلطان چاہے جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن یہاں میری حکمرانی چلے گی۔ وہ یہ سمجھ نہ سکا اسے قبر میں بھی چین نہیں ملے گا۔ اس کا قبیلہ جو اس کے پیچھے یہاں تک آیا نے وہاں واپس بھیج دوں گا جہاں سے وہ آئے تھے۔ میں ان زمینوں پر نیا نظام لاؤں گا، حتیٰ کہ اس کی قبر بھی بھلا دی جائے گی۔ گوگتو کہتا ہے کہ جناب آرس جب گیا تو اس کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ تھی۔ سعدالدین کہتا ہے کہ سوگ کے ختم ہونے کے بعد دیکھنا جو میں اس کو پیش کروں گا تو پھر وہ مسکرائے گا یا نہیں۔ گوگتو کہتا ہے مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں جناب، لیکن اجلاس جلدی ختم ہو جائے گا اور دندار صاحب یقینی طور پر سردار منتخب ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ جرگہ ایک کھیل ہے اور یقیناً اس میں جیتنے والا میں ہی ہوں۔ میں دندار کو ایسا کر دوں گا کہ ارطغرل نے جو بھی ہم سے چھینا وہ دوبارہ ہمارا ہو جائے گا۔ ہمارا اصل مسئلہ ترگت ہے، تم جانتے ہو کہ اس کے کیا ارادے ہیں۔ گوگتو کہتا ہے وہ ارطغرل کا انتقام لینے کے لیے باقی سپاہیوں کو یہاں رکنے کے لیے بھڑکا رہا ہے جناب۔ سعدالدین کہتا ہے کہ اس کو تاخیر کیے بنا میرے پاس بھیجو۔ ہم نے ارطغرل کو دفنا دیا، کم از کم اس کی قبر تو ہے، لیکن ترگت کو میں ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں اس کے دفن ہونے کے لیے 1 انچ بھی زمین نہیں ملے گی۔ جنگل میں سمکو کے سپاہیوں نے غلاموں کو باندھا ہوتا ہے، وہ سب لوگ پانی کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ سمکو اینتھیوس سے پوچھتا ہے کہ کیا ارطغرل بچ پائے گا تو اینتھیوس جواب دیتا ہے کہ اس کے اندر کا غصہ اسے زندہ رکھے گا، آپ فکر نہ کریں۔ سمکو کہتا ہے کہ وہاں اصل میں ہوا کیا تھا مجھے سب کچھ بتاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے وہاں کوئی بھی سراغ اس کی قیمت ہمیں اپنی جانوں سے چکانا ہوگی۔ اینتھیوس بتاتا ہے کہ آرس اور اس کے سپاہیوں نے ڈاکوؤں کے بیس میں ارطغرل کو جال میں پھنسایا تھا، وہ بہت خون ریزی والی لڑائی تھی، سب کو مار دو کوئی زندہ نہ بچ سکے۔ میں نے آرس کا چہرہ دیکھا تھا، وہ وہی تھا۔ سمکو کہتا ہے کہ یقیناً آرس ترکوں کے ساتھ معاہدے کو توڑے بغیر ارطغرل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ارطغرل کیسے بچ گیا؟ اینتھیوس کہتا ہے کہ اس کے 2 سپاہی اسے شدید زخمی حالت میں وہاں سے لے گئے تھے، میں بھی ان کے پیچھے۔ سپاہیوں نے اپنی جان ارطغرل کے لیے قربان کر دی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ارطغرل کو میرے سپرد کر دیا۔ سمکو کہتا ہے کہ تم نے لاش کا معاملہ کیسے حل کیا اور اس کے گھر والے اور سپاہی کیسے اس بات پر قائل ہو گئے کہ وہ مر گیا ہے؟ اینتھیوس بتاتا ہے کہ میں نے ارطغرل کی انگوٹھی اتار دی، اس کے ایک آدمی کو پہنا دی تھی، پھر میں نے اس کو آگ لگا دی۔ سمکو کہتا ہے بہت خوب، کسی نے تم کو دیکھا تو نہیں، اس بات کا یقین ہے تمہیں؟ اینتھیوس کہتا ہے جناب آپ اطمینان رکھیں، صرف ہم دونوں سچائی جانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے زبردست کام کیا ہے اینتھیوس، اب ہمارے پاس ایک ایسی طاقت آ چکی ہے جو دونوں ریاستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتی ہے۔ اینتھیوس کہتا ہے تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں جناب؟ سمکو کہتا ہے کہ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ارطغرل صاحب کو زندہ رکھنا ہو، ہمیں مردہ نہیں بلکہ زندہ انسان کی ضرورت ہے۔ آرس مردہ ارطغرل سے خوف نہیں کھائے گا بلکہ زندہ ارطغرل سے جو سانسیں لے رہا ہے اسے ضرور خوفزدہ ہو جائے گا۔ اینتھیوس کہتا ہے لہٰذا ہم جتنا سونا چاہیں گے وہ ہمیں دے گا، اور سب سے بڑھ کر کہ تم نے آرس کو ماریے جیسی خوبصورت کنیز دے دی۔ سمکو مسکرا کر کہتا ہے کہ جب صحیح وقت آئے گا تم مجھ سے رابطہ کرو گے، ماریا قلعے میں ہمارا مورا ثابت ہوگی۔ اب چلو میں روانہ ہونے سے پہلے ارطغرل کو دیکھ لوں۔ اس کے بعد وہ دونوں غار میں ارطغرل کے پاس آ جاتے ہیں۔ سمکو ارطغرل کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہاری نفرت تمہیں زندہ رکھے گی، اب زندہ رکھو تاکہ تم ہمیں امیر بنا سکو۔ یہ کہنے کے بعد وہ دونوں غار سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل کو ہوش آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے میرے اللہ، تو نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالا، یا میرے رب اس لاچار بندے کی بھی اس ہیبت ناک صورتحال میں مدد فرما۔ ادھر ترگت سعدالدین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا امیر علی قدر۔ سعدالدین پوچھتا ہے سلطان نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ ترگت بتاتا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ پتہ لگانے کا حکم دیا کہ کیا ہوا ہے اور جب تک ارطغرل نہ مل جائے میں واپس نہ آؤں۔ سعدالدین کہتا ہے کہ تمہیں سارا معاملہ پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ میں نے ارطغرل صاحب کو تو ڈھونڈ لیا، لیکن جنہوں نے یہ کیا ان کو ڈھونڈنے سے پہلے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ سعدالدین اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے کہ جنہوں نے یہ کیا وہ یقیناً مل جائیں گے، یہاں سلجوقی امیر موجود ہے، دندار صاحب یہاں ہیں، تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا فرض پورا ہو چکا ہے، ہماری فوج مہم پر ہے، تمہیں مہم میں شامل ہونا چاہیے، اپنے سپاہیوں کو لو اور روانہ ہو جاؤ۔ جس کے بعد ترگت غصے میں سر ہلا کر خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر کئی قبیلے میں ترگت روانہ ہونے والا ہوتا ہے کہ سلیحان خاتون خیمے کے اندر داخل ہوتی ہیں اور دندار صاحب کو کہتی ہیں کہ آپ کی سرداری سلامت رہے، یہ آپ کے قبیلے میں خوشحالی لائے۔ دندار صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو سلیحان خاتون۔ آئمہ خانم بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ پھر دندار صاحب، حلیمہ سلطان اور آئمہ خانم خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اسلیحان ترگت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب مہم پر روانہ ہوں گے؟ ترگت بتاتا ہے کہ کل صبح سویرے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ اسلیحان کہتی ہیں کہ سوگ میں اس طرح قبیلہ چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہوگا۔ ترگت کہتا ہے کہ ابھی بھی سوگ میں ہونا ایک طرف، مگر ارطغرل صاحب کے اندر جانا میرے لیے بوجھ ہے۔ اسلیحان کہتی ہیں کہ خود کو پریشان مت کریں،
अर्तुगरुल साहब का इंतकाम लिया जाएगा। हमारी रियासत को इस वक्त आपकी जरूरत है, लेकिन ये मत भूलना कि कोई आपके इंतजार में आपका रास्ता देख रहा है। तुर्गुल कहता है कि ये जानकर कि आप यहाँ मेरे इंतजार में हैं मेरे दिल के दर्द को आराम देगा। कार में अर्तुगरुल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। एंथियूस इसके माथे पर और जिस्म पर पानी की पट्टियां करता है। हलीमा उसी को गोद में लिए कब्र के पास बैठी होती हैं और कहती हैं कि कोई इंसान कैसे अपने प्यारे की मौत को कबूल कर सकता है। ये सही नहीं लगता कि मेरा प्यारा स्याह मिट्टी तले दफन हो। इतनी देर में गंदूज भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मामा आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप बाबा की कब्र पे जा रही। हलीमा सुल्तान कहती है कि तुम सोए हुए थे और मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। गंदूज कहता है कि आपको मुझे जगाना चाहिए था अम्मी जान, अगर हमने बाबा की कब्र पर पानी ना डाला तो क्या फूल खिलेंगे। हलीमा कहती है यकीनन नहीं खिलेंगे। जिसके बाद गंदूज कब्र पर पानी डालता है, कहता है कि मुझे इसके अलावा बाबा से कुछ बात करनी थी अम्मी जान। हलीमा सुल्तान पूछती है कि तुमने इनसे क्या कहना था, तो गंदूज अपनी तलवार निकालकर कहता है कि बाबा आप मुझे लोहे की तलवार नहीं देंगे, लेकिन अब आप यहाँ नहीं रहे, वक्त आ गया मेरी तलवार नीले आसमान में लहराकर मुझे काट दे। जिसके बाद वो तलवार कब्र के ऊपर रख देता है और हलीमा पास बैठ जाता है। इधर गार में अर्तुगरुल हलीमा और गंदूज का नाम पुकारता है। एंथियूस जोर से इसके बाजू पर पट्टी बांधता है तो वो फौरन से उठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। अर्तुगरुल कहता है कि मैं कहाँ हूँ, तो एंथियूस कहता है कि आप महफूज हाथों में हैं जनाब, खुद को जहमत न दें, आप अभी बहुत कमजोर हैं। फिर रात के वक्त अर्तुगरुल को मुकम्मल होश आ जाता है। वो उठकर चलने की कोशिश करता है लेकिन जमीन पर गिर जाता है, तो एंथियूस आकर उठाता है और कहता है कि खुद को जहमत मत दें। इसके बाद वो अर्तुगरुल को यखनी पेश करता है और वो कहता है कि ये थोड़ी सी पी लें। अर्तुगरुल इसे मना करते हुए कहता है ये यखनी पीने का वक्त नहीं है, मेरे सिपाही कहाँ है और तुम कौन हो। एंथियूस कहता है कि आप मुझे जख्मी मिले थे, मुझे अपना दोस्त खाना खाएं ताकि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकें। अर्तुगरुल गुस्से में पूछता है कि तुम मेरी सेहत के लिए इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। एंथियूस कहता है कि मैं ही नहीं बल्कि हर वो शख्स जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपके लिए परेशान है। करें आपके प्यारे आपके मुंतज़िर हैं। अर्तुगरुल पूछता है क्या तुम्हें उनका कुछ मालूम है। एंथियूस कहता है कि आप अपनी सेहत पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप उनसे नहीं मिल सकेंगे। सुबह अर्तुगरुल उठता है और चलने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है। इतनी ही देर में एंथियूस गार में लकड़ियां लेकर आ जाता है। वो इसकी तरफ भागता है, उसको उठाकर दोबारा से चारपाई पे लौटा देता है। फिर गोगदू कमीज सादुद्दीन से कहता है कि हम काराचीसार किले जाने के लिए तैयार हैं जनाब। सादुद्दीन कहता है कि आला चलो अपने मुमकिन शराकतदार को मजीद इंतजार नहीं करवाते। गोगदू कहता है कि गुस्ताखी माफ जनाब, लेकिन मैं अभी भी ये मामला समझ नहीं सका। सादुद्दीन कहता है कि अपनी आंखें खोलो गोगतू, हमें क्यों बिला वजह यहाँ खामोशी से बैठकर ये देखना चाहिए कि दिन कैसे रात में बदलता है। हमें अपने मकसद के पीछे जाने की जरूरत है। हार आने के बाद एक नया दरवाजा खुलता है। जीत उसी की होती है जो उस दरवाजे को ढूंढ देता है, और अब वो दरवाजा हानली बाजार का दरवाजा है। किस्मत का पहिया एक बार फिर से हमारे हक में घूमेगा। और हाँ, बहादुर साहब को मिली। गोगतू कहता है जनाब वो रास्ते में है और जल्द यहाँ पहुँचने वाले हैं। सादुद्दीन कहता है कि आला बहादुर साहब हमारे लिए बहुत कीमती इंसान है। असलियान खातून को उसके ओहदे से हटाने वाले बहादुर साहब ही हैं। बहादुर साहब मेरे लिए असलियान खातून से शादी करने का दरवाजा खोलेंगे। इधर बहादुर साहब कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन की फौज के साथ मिलकर हम दुश्मनों को नपवा देंगे और अपने चावदार जवानों की बहादुरी पूरी दुनिया को दिखा देंगे। हमारा कबीला पीछे मजबूती से खड़ा है और मेरे भाई का कबीला मेरे सामने है। अब दोनों की सरदारी का दावा करने का वक्त आ गया। कारातूंगा तीर की मदद से बहादुर साहब पर हमला करने वाला होता है कि बहादुर साहब का बेटा इसे पकड़ लेता है और बहादुर साहब के सामने पेश कर देता है। बहादुर साहब इसके करीब आकर कहते हैं कारातूंगा तुम मेरे कबीले के सरदारान में से थे, तुम मेरी बीवी काराचा के भाई थे। मैंने कभी भी तुम्हें अपने बेटे सांजार से अलग नहीं समझा, लेकिन तुमने मेरी बीवी को मुझे कत्ल करने के लिए उकसाना चाहा और अबदारी हासिल करने की कोशिश की। कारातूंगा कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने भाई पर कैसे इल्जाम लगा दिया। काराचा आगे बढ़कर कहती है कि मेरी जान, मेरा खून, मेरी जिंदगी अब बहादुर साहब हैं, मेरा तुम्हारे जैसा भाई नहीं हो सकता। इसके बाद वो अपना खंजर निकालकर इसे जख्मी कर देती हैं। बहादुर साहब कहते हैं ये है मेरी बीवी। काराचा कहती हैं कि इस गद्दार का सर कलम करने का शर्फ आपको हासिल है। जिसके बाद बहादुर साहब इसका सर कलम कर देते हैं। फिर अपनी खूनज़दा तलवार को चूसने के बाद बहादुर साहब कहते हैं गद्दार का खून हमारे लिए इंतकाम का मीठा शरबत है। फिर इसका सर नेज़े पर टांग देते हैं। काराचा कहती है सिर्फ अपने भाई नहीं बल्कि मैं अपनी जिंदगी भी आप पर कुर्बान कर दूंगी जरूर, ताकि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके। बहादुर साहब कहते हैं जब तक मेरा बहादुर बेटा और बहादुर सिपाही मेरे साथ हैं कोई मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सांजार कहता है बाबा हम चावदार कबीले के बहुत ज्यादा करीब हैं। बहादुर साहब कहते हैं ये कबीला मेरे अबाओ जदाद मेरे भाई जानदार का कबीला है, इसके बाद अब ये मेरा कबीला भी बन जाएगा। हमारे पीछे अजीम अमीर सादतीन है, अब इन जमीनों पर हुक्मरानी करने का वक्त आ गया है। इधर आरस कहता है कि अर्तुगरुल की मौत के बाद काराचीसार का माहौल बदल गया है। वो पूछता है कि काई वाले क्या कर रहे हैं। सिपाही कहता है वो अभी तक अर्तुगरुल की मौत का गम मना रहे हैं। सिपाही कहता है जनाब हम हानली बाजार को हासिल करने के लिए कब कार्रवाई करेंगे। आरिस कहता है बहुत जल्द। फिर वो पूछता है कि तुमने डाकुओं के सरदार मिनहाली को खबर भेज दी है। सिपाही कहता है भेज दी है जनाब। आरिस कहता है बहुत खूब। फिर वो किले के सेन में आकर कहता है बहुत ताज़ा हवा खाली है, अमीर सादुद्दीन किसी भी वक्त आ सकता है, देखते हैं इसने क्या कहना है। इसके बाद वो किले के अंदर चला जाता है। अमीर सादुद्दीन काराचीसार किले पहुंचते हैं तो आरिस इनको खुशामदीद कहता है। सादुद्दीन कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। आरिस कहता है कि हमने आपकी आमद के एजाज़ में ज़ियाफत का इंतजाम किया है।
सादुद्दीन कहता है कि सुना है जो शाहाना दस्तरखान सजाता है इसका दिल भी बड़ा होता है। इसके बाद आरस इसे बैठने का इशारा करता है और कहता है मुझे शराकतदारी पसंद है। सादुद्दीन कहता है कि मुझे भी और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आरस कहता है मुझे यकीन है आप जैसा सियासतदान कुछ कीमती चीज में शराकतदारी करेगा। सादुद्दीन कहता है कि लंबी बात की बजाय असल बात की तरफ आते हैं। अब तक मैंने रियासत के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ दी हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने भी काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हमने अपनी रियासतों को बहुत कुछ दिया लेकिन अब अपने लिए कुछ हासिल करने का वक्त आ गया है। सादुद्दीन कहता है कि हाली बाजार चलो इससे अपनी शराकतदारी का पहला फल बनाते हैं। आरस कहता है कि मैं इसे ज़रूर पसंद करूंगा लेकिन सबसे पहले मुझे एक चीज़ मालूम करनी, आप सल्जूक सल्तनत के सबसे ताकतवर अमीर हैं, आपको मजीद कुछ क्यों चाहिए होगा। सादुद्दीन कहता है जब मेरे पास मौका हो तो मैं इससे फायदा क्यों ना। इसके बाद अरस जोर से हंसता कहता है कि इसके बाद तो फिर सल्तनत ही रह जाती है, तो क्या आप इसको भी हासिल करने की ख्वाहिशमंद। सादुद्दीन कहता है कि क्यों मैं सल्तनत को हासिल करने की ख्वाहिश नहीं रख सकता। इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ पे इख्तिताम हो जाता है।